दर्शक इस तो पहला कि मैं चर्चा के अज के विषय से आवा, मैं तुहानू ते चढ़ती कला देखने वाले सारे जिहड़े साडे दर्शक ने और साडे पैनलिस्ट ने उन्होंने मुबारकबाद दिना कि तुसी चढ़ती कला जिहड़ा है नंबर 1 चैनल के तौर पर जिहड़ा है TRP के एंगल तो कि किस नूं TRP हुंदी है जिहड़ी है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स जिहड़े सब तो ज़्यादा कौन देख रहा है उस दे मुताबिक नंबर 1 कढ़िया। तो मैं तुहानू मुबारकबाद दिना क्योंकि पिंडां दे विच और शहरों के विच दुनिया के विच ये चैनल जिहड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात जी है एक एजेंसी है प्रसार भारती की, वो मुताबिक नंबर 1 जो चैनल चढ़ती कला टेलीविजन कटिया गया। एनीवे अज का जो टॉपिक बहुत अहम है और गल ये है कि श्रोमणी अकाली दल ने उन्होंने प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कल पटियाला दे विच प्रदर्शन किया SSP के दफ्तर के सामने श्रोमणी अकाली दल के जोड़े वर्कर्स इकट्ठे हुए उन्होंने अगवाई और अज भी प्रदर्शन होया। अज उन्होंने अगवाई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह मंगवा ने की। मसला तुहानू याद होएगा 24 जुलाई को एक गल जी सामने आई, जे असी पटियाला तो जिधर रखड़ा साहब की कोठी है जब समझो नाभे में जाइए कल्याण पिंड आउंदा ते कल्याण पिंड के गुरुद्वारा साहब अरदास के विच एक श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप सी, छोटा स्वरूप 1.5 इंच का स्वरूप सी, 100 साल पुराना। और वो स्वरूप जिहड़ा है पिछले दिन पता ही लग्या 24 जुलाई में गायब हो गया, चोरी हो गया, कोई लै गया, किमें गायब होया, कौन लै गया, कितने लै गया, रिपोर्ट की गई। तो हाले तक श्रोमणी अकाली दल ये इल्जाम लाता कि हाले तक पुलिस ने जी कार्रवाई नहीं की। ये है तथ्य, सच की है, सियासत की है, वो भी आप नाल ही समझिए। सियासत यह है कि श्रोमणी अकाली दल को पता है कि इस इशू ते असी पिछली इलैक्शन हारी है, धार्मिक इशू है, धार्मिक मुद्दा है, इस मुद्दे ते सानू घेरिया गया तो हाले तक घेरिया जा रहा है और हुण भी घेरिया जा रहा है कि तुसी जदों वो सूप चोरी हुए सी बुरज जवाहर सिंह वाला तो उदों की कार्रवाई की थी, उदों क्यों नहीं बोले, उदों तुसी हुण प्रदर्शन कर दे हो, उदों तुसी की कीता, उन्होंने तो पोस्टर भी लाते सी। ये गल हुण तक है, उन्होंने पता भी धार्मिक इशू ते उहदा काउंटर करने लई ये वधिया इशू बनाया जा सकता है, ये सियासत नजर आती है। दूजी गल सबनों पता कि पंजाब दे विच जहरीली शराब का मुद्दा सब तो गर्म है। हुण 2 मुद्दों ते सरकार नूं घेरन दी लगातार श्रोमणी अकाली दल की तैयारी है, कर रहे हैं। 18 तरीक तक का टाइम दिता है तो नहीं 18 तरीक को कोर कमेटी चो कहते हैं कि असीं कोई सख्त फैसला होर लवांगे। इस पर चर्चा करनी है कि सचमुच ही ये एडा बड़ा मुद्दा, सचमुच ही श्रोमणी अकाली दल नैतिक तौर पर जिवें मंग कर रहा है वो सही है, तो बहुत सारे होर जिहड़े इशूज़ ने उन्होंने आप गल करांगे। तो गल कर ली साडे इस प्रोग्राम साडे नाल शामिल ने सरदार कुलदीप सिंह बैद MLA ने कांग्रेस तो किला तो लुधियाना तो, नाल साडे शामिल ने इस प्रोग्राम जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल साहब सिख प्रचारक ने, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी प्रधान ने। इलैक्शन 13 अगस्त को होनी है लेकिन हाल तक वो प्रधान ने, तो नाल साडे श्रोमणी अकाली दल वालों शामिल ने सीनियर अकाली नेता सरदार नवदीप सिंह आखड़ी साबका चेयरमैन जो मार्केट कमेटी पटियाला, तो नाल साडे अज शामिल ने MLA मानसा सरदार नाजर सिंह मानसाइया साहब, तो आम आदमी पार्टी वालों साडे नाल सरदार हरचंद सिंह बरसर साहब शामिल ने। तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत। बरसर साहब जो मैं गल तुहाडे तो शुरू करा क्योंकि एक लाइन जिहड़ी है आखड़ी साहब की पता है श्रोमणी अकाली दल तक कर रहा है और आम आदमी पार्टी तो मैं गल शुरू करनी चाहना कि तुहाडा इस ते की स्टैंड है, की कहने हो तुसी श्रोमणी अकाली दल जो कर रहा है उहदे नालों गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप का मसला है, इस करके गल तुहाडे तो शुरू हो रही है, की कहोगे? सर धन्यवाद। मैं ये कहना चाहना है कि पिछले समय तो जदों भी सरकारां दे
ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤੇ, परंतु 1.5 साल किसी मसले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तुसी ठीक किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह यही गल करके राज सत्ता च आए सीगे कि मैं इन्हां नूं अंदर दूंगा। उन्होंने नंगे चिट्टे रूप से सरदार प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल का नाम भी लिया सी और उन्होंने कहा सी कि मैनूं पता कि इन्हां ने बेअदबी कराई है। और 3.5 पौने 4 साल हो गए, किसी ने कोई उहदे वल ध्यान नहीं दिता, कदे सिट बन गई, कदे CBI कोल भेज, इन्हां ने कानूनी तौर पेचां दे विच इन्ना उलझा लिया, कदे कोई कमीशन बना लिया, किसी कोई सीरीयसनेस दोनों पार्टियां को, ना अकाली दल को ना कांग्रेस को इस मसले नूं हल करन दी है नहीं। दूसरी गल जिहड़ी मैं हरदासपुर गुरुद्वारा साहब जाके आया सीगा, उत्थे भी मैं देखिया कि जिहड़े लोग पिंड दे बैठे ने जिन्हां ने SSP नूं मिल के कंप्लेंट लिखाई है, वो ब्लेम कर रहे ने कि कमेटी जिहड़ी गुरुद्वारा साहब दी उहने कोई ध्यान नहीं दिता, उहने सीरीयसनेस नहीं दिखाई। और कल्ला इत्थे नहीं, मैं समझदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच भी जो चर्चा चल रही है कि 267 स्वरूप गायब ने, उत्थे भी घाट नजर आउंदी है। और अज पूरे सिख पंथ दे विच बहुत बड़ा रोस है कि जिहड़ियां संस्थावां जिम्मेवार ने गुरु साहब की सेवा करने वास्ते, जो सिद्धांत जो मर्यादा सिख धर्म दे विच है उन्हां नूं लागू करने वास्ते जां साडी सिख संगत नूं सही गुरु ग्रंथ साहब की बाणी प्रचारण वास्ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फेल ਹੋਈਆਂ ने हर पक्षों। और ਜਿਹੜੀਆਂ सियासी पार्टियां ने, चाहे वो अकाली दल है चाहे कांग्रेस है, वो सिर्फ राजनीति करने वास्ते मुद्दा उखाड़दियां ने और कोई उन्हों का ध्यान नहीं, ना हो लोकल बासठ साहब तुसी मुद्दे ते आओ। मैं सिंपल सवाल करदा कि जो श्रोमणी अकाली दल हुण कर रहा है ये एजिटेशन, ये इस मामले च तुसी की कह रहे हो? जिथों तक नहीं इन्हां दे नाल तां हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो पिछले समय दे विच इन्हां ने कीता पंजाब दा सत्यानाश 10 सालां च, उस करके इन्हां दे नाल तां हो नहीं सकते। ये तां वो गल कर रहे ना भी 900 चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली। अज सुखबीर सिंह, अज भी मैं उत्थे पिंड कल्याण गया सी, लोग गल कर रहे सी, कहंदे पता नहीं किहड़े मूंह नाल धरने ला रहे ने। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਕੀਰ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ DGP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, सानू शायद उन्नी जानकारी नहीं जिन्नी लोगों को थले पता है, और वो गल खुल के करते हैं। अज भी कंडेम कर रहे हैं लोग जो जी मेरा ख्याल है वर्षर साहब तुहाडा पॉइंट ऑफ व्यू इस इशू से आ गया। मैं तुहाडे कोल दोबारा आऊँगा। इन द मीन टाइम मैं मानशाहिया साहब की जो वर्षर साहब ने तो सीधा स्पष्ट कहता है कि सियासत हो रही है, इन्हां नूं उन्हां दे मुताबिक इस तरह की एजुटेशन का कोई हक नहीं, तुसी की कहोगे? मैं कुछ हद तक वालिया साहब सहमत हाँ वर्ष साहब नाल भी इस इशू ते घट्टो घट अकाली दल नूं इस तरह के मुजाहरे करने जां अगे आके अज जिहड़ी मतलब कि पूरा हेज जिताउणा, बेअदबी बारे गल्लां करनियां शोभा नहीं दिंदियां। जदों कि उन्हां दा जे पिछोकड़ देखिया जावे तां आपां नूं पता ही है गुरजवारवाल च की होया ते किस तरह बेअदबी हुई, ते इन्हां दा अपना राज भाग रहा, सिट बनाई, सारा कुछ किया, पर कुछ भी नंगा नहीं होण दिता, पर्दा पा के रखिया। दूजे पासे एक गल देखो, सब नूं जिहड़ी बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर पता है कि गुरुद्वारा साहब चों सरूप चोरी होए, गुरुद्वारिਆਂ ਦਾ जिन्ना प्रबंध है, साफ सवाल है, वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हवाले है। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान की पर्ची तो अकालियां के लिफाफे चों निकलती है, तो अज अकाली ही इस तरह का प्रोटेस्ट करन ते नाल उन्हां दा जिहड़ा सारे दामन जिहड़ी सारे पासे जिहड़ी गंदी गुरुद्वारा अपना मैं थोड़ा शायद करैक्ट करा।
ਪੱਖੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ SCPC ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ SCPC ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ, ਬਲਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਹਰਵਾਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਲਾਗੇ, ਚੈਲੰਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? देखो वालिया साहब बड़े सियाने विचार देते हैं, सरदार बरसट साहब ने और सरदार मानसैया साहब ने बड़े सियाने सज्जन ने, तो उन्होंने इस उत्ते जो गल्लां कीतियां ने तकरीबन मैं उन्होंने ना दोहरावां तां मैं इक्को गल कहनी चाहुंदा वालिया साहब कि जो सुखबीर सिंह बादल पटियाला दे विच कर रहा है ਉਹਨੂੰ देख के इस इशू के उत्ते जो कर रहा ਉਹਨੂੰ देख के लगता कि जिवें सियाणियां ने कहा, कहावत है कि शैतान कुरान दीयां आयतां पढ़ रहा है कि जिस दे राज दे विच सारा कुछ खुद होया होवे ते जिन्हां दे हुण भी सामने जिन्हां दे अंडर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जी जो उत्थे बैठा सीगा, मैं कहना शर्म आउणी चाहीदी है गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं भी तू एक सरूप वास्ते ते धरना लाउण वास्ते पटियाले आ गया, तेरे तां 267 सरूपां दा नहीं पता लग रहा, प्रधान तू है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਵੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2015 ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਗਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਉਸ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇਦਾਂ। ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਬੋਲੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਦੀ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਕੜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਲਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਢੀਡਾ ਪਾਈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਗਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਬਣਦੇ? ਸਬਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਲੌਜਿਕ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੇ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਜੇ ਅੱਜ ਸਫਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ। असली श्रेय जाता है इस कृषि यंत्र को। जी हाँ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਖੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਲਿਆਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 57/2020 ਹੈ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ 2 ਬਣੇ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦਰਦੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਿਆ ਜੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਊ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ 1920 ਚੋਂ ਬਣੀ, 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਵਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ SIT ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਲੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਈ, ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਈ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ,
ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸਪੁਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 267 ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਆ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 267 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਪੁਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ 16 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਣੇ ਆ ਅਰਦਾਸਪੁਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਲੱਭ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਆ? 2 ਗਰੀਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ? ਜੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ 1984 ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜਾਇਬ ਜਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਸਫਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਮਾੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ? ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 267 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ 267 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ। ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੈ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਧਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 2015 ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਜਵਾਰ ਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗੀ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਨੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂ ਨਾ ਸਰਕੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂ ਨਾ। ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜਾਇਆ ਹੈ, ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਕੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੇ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ। ਜਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2022 'ਚ ਮੌਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ, ਯੂਟਿਊਬ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਖੁਦ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਊ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ मैं आना थोड़े को, देखो छोटे इशू में बैद साहब को उठा रहे हैं। बैद साहब बरसट साहब ने भी और दादूवाल साहब ने भी ये दोनों का आपस मिले होने का मुद्दा उठाया है, ये बारे जरूर दर्शकों के सामने क्लैरिफिकेशन जरूरी है। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 267 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਿਆ ਕਿ 267 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਦੀਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2015 ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਠ ਨਾ ਪੂਰਨ। ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ,
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ 84 ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਚ ਜੂਨ ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਲੰਬੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ। 267 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਲਿਆਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ 5-7 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ, ਚਲੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੋਇਆ, ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 302 ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਚ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2000 ਮਾਨਸਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਇਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਿਓ, ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ ਮਾਨਸਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਬਾਸੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫੇਕ ਹੈ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਫ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਮੁੱਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮਾਨਸਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਕੌਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਦਾਸਪੁਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਚਕਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪਾ ਦਿਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਛਕਣਾ ਮਰਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਛਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਰੰਗਿਆ, ਸ਼ਨੀ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਗਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਲਏ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਜੀ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਸ਼ੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ MLA ਮਾਨਸਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਅੱਜ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਾਊ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ 8:40 ਤੇ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।